सदन साथियों, मैं रमन कुमार साडे चैनल द पंजाब टॉक्स ते प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ संगीन बड़े उते वड्डे दोष लगे हैं उसके उपर। और इस तरह ही वीरवार वाले दिन जम्मू के राजौरी सैक्टर के विच एक दहशती हमले के विच 5 जवान मारे गए हैं। इन्हां दे विच 4 जवान पंजाब तो सन। और जलंधर लोक सभा की सिमनी चोण जिहड़ी 10 मई नूं होनी है, मैदान हौली हौली पक रहा है, तस्वीर साफ हो रही है। भारत ने एक वड्डा मार्का मारिया है, चीन को पछाड़िया है। भारत दुनिया की सब तो ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के भरा अनमोल बिश्नोई की एक वीडियो सामने आई है, जिस विचों कैलिफोर्निया दे विच एक शादी की रिसैप्शन समय 2 गायकां करण औजला अते शहरी मान के नाल स्टेज ते मस्ती करदा नज़र आ रहा है। तो आखिर दे विच असीं गल करांगे किरणदीप कौर की। किरणदीप कौर जो कि अमृतपाल सिंह की धर्म पत्नी है, उसने अमृतसर के हवाई अड्डे तो लंडन लई उड़ान भरनी सी। इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसनूं पुछगिछ लई रोकिया, वो उड़ान नहीं भर सकी। सो शुरुआत करते हैं जी। जिहड़ा पंजाब सरकार ने एक वड्डी कार्रवाई करदे होया असिस्टेंट इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजजीत सिंह नूं नौकरी तो बर्खास्त कर दिता है। राजजीत सिंह नूं नौकरी तो बर्खास्त नहीं किया गया, सगों उस दे खिलाफ विजिलेंस जांच विजिलेंस इंक्वायरी के हुक्म दिते गए हैं। और ये आख्या गया है कि विजिलेंस इंक्वायरी दे विच इस गल की जांच की जाएगी कि उसने अपनी इनकम अपनी आमदन के स्रोतों तो वध किवें जमीन जायदाद हासिल की, ये पैसा कित्थों आया। ज़ाहिर तौर पर यह पैसा भ्रष्ट तरीके के नाल आया सी। इस मामले की जांच होनी है। पंजाब के एडिशनल चीफ सैक्रटरी होम अनुराग वर्मा होरां ने आख्या है कि राजजीत सिंह के समगलरां दे नाल बड़े नेड़ले संबंध सन, उसकी मिली भुगत सी। वो आम आदमी नूं डरा धमका के फिरौतियां हासिल करता सी, वसूलियां करता सी, उन्होंने झूठे केस दे विच फसाउंदा सी। और जड़े नशे के कारोबारियों के खिलाफ परचे दर्ज हुए सन, उन्होंने किवें कमज़ोर करना है, इस कार्य नूं वी वो अंजाम दिंदा सी। बड़े गंभीर इल्ज़ाम हैं। और नाल ही हुक्मां दे विच ये भी आख्या गया है कि जिस केस दे विच उस दे चहेते इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह के खिलाफ परचा दर्ज किया गया सी, उसी केस दे विच इस नूं भी नाल नामजद किया जाए। जिक्रयोग है कि इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह जिसनूं नौकरी तो बर्खास्त कर दिता गया सी, उसनूं कुछ वरे पहला 6 किलोग्राम हैरोइन समेत गिरफ्तार किया गया सी। जिक्रयोग है पुलिस वाले आखते हैं कि राजजीत सिंह की जिथे भी पोस्टिंग होंदी सी, वो सीनियर अधिकारियों को सिफारिश करता सी कि इंद्रजीत सिंह नूं भी उत्थे ही तैनात किया जाए, क्योंकि बड़ा वधिया अफसर है, बड़ा आला काम करता है। असल दे विच परदे के पिछे कुछ होर कहानी वापर रही सी। राजजीत सिंह बड़िया अहम पोजीशनां ते तैनात रहा है। वो तरनतारण, मोगा और हुशियारपुर दे विच सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस दे रुतबे ते तैनात रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दे आखण ते ये कार्रवाई की गई है। भगवंत मान होरां ने आख्या है कि पंजाब का सूबा एक सरहदी सूबा है और नाल लगदा मुल्क पाकिस्तान हमेशा इस ताक विच रहिंदा है कि किवें इत्थे बादमनी पैदा की जाए। और उन्हें भी आख्या है कि असीं सब जानते हाँ कि नशे तो की गई कमाई नूं कई कोझे कामां लई वरतिया जाता है। इस कमाई के नाल हथियार भी खरीदे जाते हैं और फिर हथियारों की कुवरतों की जाती है। उन्होंने आख्या है कि राजजीत का कारा देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने वाला है, इसलिए उस दे खिलाफ उसनूं कोई ढिल नहीं दी जा सकती, उस दे नाल कोई नरमी नहीं वरती जा सकती, उसका किसी किस्म का लिहाज नहीं किया जा सकता।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਔਰ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਰੌਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ RPG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਫੌਜ ਰਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਪਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਨਕੋਈਆਂ ਕੈਕਨ ਦਾ ਹਵਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਰਕ ਦਾ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗਾ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰੇ ਉਹ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਤਰ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਬੇਟਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਉਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 1 ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ।
ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਹੌਲੀ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਹੈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਕੰਟੈਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 31 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1999 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ MP ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਇਸ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਮੁੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-10.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਈ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੀਟ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੀਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MLA ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। तो भगवंत मान होरी पंजाब की फेरी ला रहे हैं, लगातार फेरी ला रहे हैं और इस तरह ही केजरीवाल होरी भी वीरवार फिर इत्थे आए हुए सन। केजरीवाल होरी, भगवंत मान होरी और होर आगू जड़े ने उन्होंने दे हक विच चोण प्रचार कर रहे हैं और केजरीवाल होर ने भी आख्या कि भाई साहब तुसीं सानूं असैंबली दे विच जिताया सी, पंजाब का सर्वपक्षी विकास करना है और पंजाब की आवाज़ जो लोक सभा होर मजबूत करनी है तो तुसीं सुशील रिंकू नूं जिताओ, आम आदमी पार्टी नूं जिताओ। और भगवंत मान होरां ने भी आख्या कि तुसीं देख ही रहे हो सारे कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच जो जो उसने वादे किए सी एक एक करके पूरे कर रही है और खास तौर पर यह वादा जिस ते चंगे डाढ़े पैसे खर्च होने हैं कि हर महीने पंजाब के सारे परिवारों नूं 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा भी पूरा किया गया है। इसी तरह ही शिरोमणी अकाली दल लिए भी बड़ी वकारी सीट है क्योंकि 2 बार दियां विधान सभा चोणों के विच बड़ी डाढ़ी मार पई है। इस वेले सिर्फ 2 ही मैंबर हैं उन्होंने असैंबली दे विच 117 मैंबरी पंजाब असैंबली दे विच। देखो पंजाब की ये इत्थों की पार्टी जिहड़ी है सब तो वड्डी पार्टी जिहड़ी है जिहड़ा बड़ा डाढ़ा अपना पुराना इतिहास है 100 साल का 47 तो पहला का, उसकी ये दुर्दशा हुई है। उन्होंने लिए सीट बड़ी अहम है। BSP के नाल बहुजन समाज पार्टी के नाल रल के चोण लड़ रही है और उसने अपने 2 बार के जो विधायक ने बंगा तो सुखविंदर कुमार सुखी होरां नूं अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी का साथ है जो मैं आख्या है और बहुजन समाज पार्टी का इस इलाके दे विच दुआबे दे इलाके दे विच चंगा आधार है। भावें चोणों के विच उहदे कोलों बहुत जेतू अंदाज दे विच कारगुजारी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकिया, लेकिन यह भी जिक्र करना बनता है कि पिछलियां लोक सभा चोणों के विच इत्थों जो चौधरी संतोख सिंह जिते सन और चरणजीत सिंह अटवाल शिरोमणी अकाली दल के वो चोण हार गए सन, दूजे नंबर पर रहे सन। तो तीजे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के बलविंदर कुमार उम्मीदवार रहे सन और उन्होंने 2 लाख तो भी ज़्यादा वोटां हासिल की सन। सो हुण असीं गल करांगे इस चोणां नूं लैके भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तो इस तरह की नज़र रख रही है, पंजाब ते पूरा पसार करना चाहती है। किन्ने ही कांग्रेस आगुआं ने बीते 1.5 साल दे विच कांग्रेस नूं छड्ड के भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया है। जिथों तक इन्हां चोणां दा सवाल है, मैं हुणे चरणजीत सिंह अटवाल होरां दा जिक्र किया है। तो चरणजीत सिंह अटवाल होरां ने दे सपुत्र जो है इंदर इकबाल होरां नूं BJP ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कुछ दिन पहलों इंदर इकबाल होरी जिहड़े कि साबका विधायक भी रहे हैं शिरोमणी अकाली दल के, उन्होंने पार्टी छड्डी, इधर भारतीय जनता पार्टी दे विच आ गए, उन्होंने उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस दौरान जो उम्मीदवारी का ऐलान होता है नाल ही चरणजीत सिंह अटवाल होरी शिरोमणी अकाली दल नूं छड्ड दिंदे हन और वो भी इस पासे आ जाते हैं और
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। 1950 ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 35 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 54 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸੀ। 1950 ਤੇ 2023 ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 1 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਇਸ ਵਰੇ ਦੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 142 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन भारत के मुकाबले में जिक्र कर रहा हाँ, साड़ी 142 करोड़ 86 लाख, तो चीन की 142 करोड़ 57 लाख। सो करीब 29 लाख के फर्क नाल भारत जो है वो आबादी के मामले दे विच चीन नालों अगे निकल गया है। माहर जिहड़े हैं वो इस नूं अंग्रेजी विच लफ्ज़ वरते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम देंदे हैं। हाँ जी, वो आखते हैं कि वधदी आबादी जिहड़ी है तो एक ब्लैसिंग है, तो बड़ी वाधे वाली गल है, क्योंकि खास तौर पर उदों जो भारत दे विच जिहड़ी नौजवान आबादी है, या खास तौर पर इंज किया जाए कि जिहड़ी 15 तो 40 साल की उम्र की आबादी है वो करीब कुल आबादी का 42% बनती हैं, तो माहर बनती है। तो माहर मनते हैं कि भी ये वाधा ये है कि जो इन्नी ज़्यादा नौजवानों की आबादी है तो उन्होंने खान पीन का रुझान भी ज़्यादा होंदा है, उस नाल खपत जो है कंजप्शन वधदी है, डिमांड वधदी है, उस नाल उत्पादन वधदा है। इस दे नाल ही इस आबादी करके वड्डे पद्धर ते जिहड़ी है एक लेबर है, एक जिहड़ी मजदूर जमात है वो इन्हां कामां लई उपलब्ध रहिंदी है। उदाहरण इस बाबत जो है माहर इस गल नूं साबित करने वास्ते वो कोविड दे विच जो वड्डी मार पई सी दुनिया के सारे अरचारियां नूं उसका उदाहरण देंदे हैं। और भारत के कॉन्टैक्स दे विच भी वो आखते हैं कि कोविड दे विच असीं देखदे सी कि देशों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, बरामद ते दरामद बुरी तरह प्रभावित हुई। माल दी ढोआ ढुआई आना जाना एक मुल्क तो दूजे मुल्क दे विच बुरी तरह मुतासर होया सी। और जेकर देश दे विच इन्ना उत्पादन हो रहा है और इन्नी ज़्यादा आबादी है तो उसकी खपत उत्थे हो जाती है, तो उस दे नाल फिर उसनूं अपने एक्सपोर्ट्स का या माल बाहर भेजना है, बरामद करना है, तो वो फिर मुतासर नहीं सी हुई। लेकिन माहरां दी इस गल दे नाल इतफाक रखना कोई मैनू मुनासिब नहीं लग रहा, क्यों वो इस वधदी आबादी नूं एक समुचे तौर पर माहर भी कई सियासी आगू भी अपने आप दे विच एक बड़ी नियामत मानते हैं, क्योंकि असल दे विच असीं हमेशा एड्डी ज़्यादा तेज़ रफ्तार वध रही आबादी नूं विकास वास्ते, प्रगति वास्ते बहुत वड्डी वंगार मन्निया है। खास तौर पर जदों एक परिवार दे विच 4-4 5-5 बच्चे जदों हुंदे हन तां गुजारा करना कितना औखा हुंदा है। बहुत वड्डी आबादी अजिही हुंदी है जिहदे कोल इनकम दे आमदन दे जिहड़े स्रोत हैं बड़े लिमिटेड हुंदे हन, बड़े सीमित हुंदे हन। वो मजदूरी वाले लोग होण जां फड़ियां वरीड़ियां वाले काम करन वाले लोग होण, जिन्हां दी दिन की कमाई 300-400 रुपए तो बाद किसी सूरत दे विच हो ही नहीं पाती, उन्हां वास्ते एडे वड्डे परिवारां नूं संभालना और सरकारां वास्ते भी खास तौर पर एडी वड्डी आबादी नूं जिहड़ी सरकारी सहूलियात ते निर्भर करदी है, उन्हां वास्ते तंदरुस्त वधिया स्कूल, कॉलेज और खास तौर पर सेहत सहूलतां जिहड़ियां हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह का एडे वड्डे पद्धर ते इंतजाम करना असीं ये देखते हाँ कि बड़ा ज़्यादा औखा हुंदा है। और प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों की, प्राइवेट हॉस्पिटल की जिहड़ी फीस है वो किते बहुत ज़्यादा होंदी है, आम आदमी पहुँच तो बाहर होंदी है। कोविड के दिनों में असीं खास तौर पर वेख्या सी कि किवें दुर्दशा हुई सी लोगों की। एक बैड का
5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ 1 ਬੈੱਡਰੂਮ ਨੂੰ 4 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਅਹਿਮ ਗਾਇਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦੋਹੇ ਸਿੰਗਰਸ ਹਨ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਲੰਡਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ
ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੀਨਿਊ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ RJ हेयर सैलून।